ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران جنگ کا آج 25واں دن ہے، تاریخ 24 مارچ، اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے ضروری اپڈیٹ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل کی رات لگاتار ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل نے بھی ایران پر حملہ کیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ 5 دنوں کے لیے ہم نے حملہ کو پوسٹ پون کر دیا ہے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کا کوئی بھی اثر زمین پر دیکھنے کو نہیں ملا۔ خاص طور پر رات کے 12 بجے سے صبح کے 5 بجے تک ایران نے اسرائیل پر لگاتار میزائل سے حملہ کیا، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق گزشتہ رات میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح فیل ہو گیا، چوپٹ ہو گیا، اور وہ ایران کے میزائلوں کو نہیں روک پایا۔ رائٹرز نے خبر شائع کی ہے، CNN نے، الجزیرہ نے، اور وہاں کی تصویریں سامنے آئی ہے کہ کس طرح ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی ہے، اسرائیل میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان تصویروں کو دیکھیے، جو تصویریں ہیں یہ سینٹرل تل ابیب کی ہے، جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، اور ان تصویروں کو رائٹرز نے شائع کیا ہے، الجزیرہ نے بھی شائع کیا ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ تل ابیب کا کئی علاقہ پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ایران کا جو میزائل ہے اس نے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کچھ رپورٹ کے مطابق ایک ہی میزائل میں ایک ساتھ 3 اونچی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ تل ابیب کے دوسرے علاقوں میں بھی جا کر کے ایران کا میزائل گرا ہے، اور ان میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی رپورٹ شائع کی ہے کہ رات کے 12 بجے جو اسرائیل کا ٹائم ہے، سیدھے جا کر تل ابیب میں میزائل گرتا ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کے 4 بجے بھی تل ابیب کے دوسرے علاقے میں جا کر میزائل گرتا ہے، اور ان میزائلوں کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پایا۔ اس کے علاوہ کلسٹر بم بھی تل ابیب میں گرتا ہے، سینٹرل اسرائیل میں گرا ہے، حیفا میں گرا ہے، اور کلسٹر بموں کو بھی نہیں روک پا رہا ہے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم۔ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کلسٹر بموں والا میزائل اسرائیل کے آسمانوں پر سیدھے نیچے گر رہا ہے، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کا آئرن ڈوم، ان میزائلوں کو روکنے کی، کلسٹر بموں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں روک پا رہا ہے۔ کلسٹر بموں والے میزائل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کئی سارے وار ہیڈ ہوتے ہیں، کسی میں 20 وار ہیڈ ہوتا ہے، کسی میں 50 وار ہیڈ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں، اور وہ پورا مختلف علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک میزائل نے حیفا میں بھی تباہی مچائی ہے، کئی عمارتوں کو وہاں بھی نقصان پہنچا ہے۔ ٹوٹل کتنی ہلاکتیں ہوئی ہے اسرائیل کی میڈیا نے شائع نہیں کیا ہے۔ دوسری میڈیا رپورٹس کے مطابق 4 سے زیادہ کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے یہ ڈیٹا اب تک ضرور شائع کیا ہے کہ پچھلے 25 دنوں کی جنگ میں، ایران کے حملے میں، اسرائیل میں 4829 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کا صحیح ڈیٹا اسرائیل شائع نہیں کر رہا ہے، لیکن 5000 تقریباً زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کا اعتراف اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے ضرور کیا ہے۔ مرنے والوں کا جو اسرائیل کا ابھی تک کا ڈیٹا ہے وہ 18 کا ہے، لیکن کل IRGC کی ایک رپورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 25 دنوں کی جنگ میں، ایران کے حملے میں، اسرائیل میں تقریباً 1200 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور تسنیم نیوز ایجنسی نے پورے ثبوت کے ساتھ، ڈاکومنٹس کے ساتھ اس رپورٹ کو شائع کیا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ میں تفصیل اور ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسرائیل کے حملے میں ایران کا ہی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ایران بھی لگاتار اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اسرائیل وقت پر میڈیا کو نہیں پہنچنے دیتا ہے، اور 2 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد جب اسرائیل ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، تب وہ میڈیا کو وہاں پر پہنچنے دیتا ہے۔ جیسے ڈیمونا میں، اراد میں 3 دن پہلے ایران نے حملہ کر کے تباہی مچائی تھی، اور پچھلے 25 دنوں کی جنگ میں اس کو سب سے بڑا خطرناک اور ڈینجرس حملہ بتایا گیا، اور اب 3 دنوں کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو اسرائیل نے ان جگہوں پر جانے کی اجازت دی ہے، جو جا کر کے وہاں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایران کے حملوں نے تباہی مچائی ہے، کیونکہ اسرائیل کچھ چیزوں کو چھپا رہا ہے۔ ادھر ایران پر بھی اسرائیل نے رات بھر حملہ کیا، اور ایران کے تبریز میں، تہران میں، یا اسی طرح اصفہان میں، خرم شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ خرم شہر میں جو گیس کی پائپ لائن ہے اس پر اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن گیس کی پائپ لائن کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسی طرح تبریز میں بھی
اسرائیل نے حملہ کیا اور تبریز میں حملے کی وجہ سے 6 ایرانیوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تہران میں IRGC کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے اور یہ سیکرٹ ہیڈ کوارٹر تھا IRGC کا، اس پر ہم نے حملہ کیا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، لیکن ایران کی طرف سے اس بارے میں ابھی کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ دیش میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور کرائسس کے اس دور میں جائز طریقے سے پیسہ کمانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک آسان راستہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کا سہارا آپ کو لینا ہوگا۔ ایک بہترین ایپ ہے مارکیٹ وولف جو سیبی رجسٹرڈ ہے، یعنی یہاں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا ہے، اور صرف 99 روپے کی لائف ٹائم فیس آپ کو لگے گی، ون ٹائم فیس ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ایئرلی مینٹیننس چارج نہیں ہے، کوئی ہڈن چارج نہیں ہے، اور صرف 99 روپے دے کر آپ مارکیٹ وولف ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے اس اپلیکیشن کا استعمال کرنا ہے، کیسے پیسہ لگانا ہے، پورا طریقہ آپ کو میں آگے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے یہاں پر لاگ ان کر لیا اور بس کلک کیا فلو ٹریڈ پر، ٹریڈ کو پلیس کیا اور یہ ٹریڈ شروع ہو گیا میرا۔ یہ جو فلو ٹرینڈ فیچر ہے، اس میں آپ کو ریئل ٹائم میں وہ ٹریڈز دکھتے ہیں جس میں لوگوں نے پروفٹ بک کیا، اور آپ یا پروفیٹیبل ٹرینڈز ایک ٹیپ میں ہی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں بہت چھوٹی اماؤنٹ سے بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ کی شروعات کر سکتے ہیں، اور جن کو ڈر لگتا ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس کا بھی سولوشن ہے، یعنی ان بلٹ اسٹاپ لوز فیچر موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک لیول تک جیسے ہی آپ کا نقصان ہوگا یہ اسٹاپ لگا دے گا اور آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہو پائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پروفٹ ٹرینڈ کے حساب سے موو کر رہا تھا اور میں نے اسٹاپ ٹریڈ پر کلک کر دیا اور بس 1971 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا۔ آپ یہاں سب کمیڈیٹیز یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل یا نیچرل گیس میں بھی اتنی ہی آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ وولف ایپ آپ کو پورے طریقے سے ٹریڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ ان کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے سیبی رجسٹرڈ انالسٹ کی، جو آپ کو ہر روز فری میں ٹریڈ کے آئیڈیاز دیتی ہے۔ یہ دیکھیے، ان کے یوزرز نے ابھی ایک دن میں 15,239 روپے، ایک مہینے میں 70,468 روپے، اور پچھلے پورے ایک سال میں 5,03,940 روپے کا پروفٹ بک کیا، اور اس پروفٹ پہ مارکیٹ وولف کا کوئی کمیشن نہیں ہے۔ مارکیٹ وولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اور پورے ہندوستان میں لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی فائنینشیل صورتحال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے، کمنٹس میں بھی پن کر دیا ہے، جائیے اور مارکیٹ وولف کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو چیک کیجئے۔ نہیں، پاسداران انقلاب نے اس حملہ کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ IRGC کے کسی بھی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے اور وہ تہس نہس ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ ادھر جتنے خلیجی ممالک ہیں وہاں بھی کل پوری رات ایران نے میزائلوں سے حملہ کیا، ڈرون سے حملہ کیا۔ کویت، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کی میڈیا نے یہ خبر شائع کی ہے کہ تقریباً 30 سے زیادہ ڈرون کو سعودی عرب کی ایئر فورس نے مار گرایا ہے۔ کویت سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ گزشتہ رات تقریباً 20 سے 25 منٹ تک کنٹینیو وہاں سائرن بجتا رہا اور پوری رات وقفے سے سائرن بجتا رہا، بہت تیز آواز میں سائرن بجتا رہا، لوگ سو نہیں پائے۔ کویت میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے جو بات چیت ہوئی، انہوں نے جو کیفیت بتائی ہے کہ پچھلے 25 دنوں میں سب سے زیادہ رات میں کویت میں سائرن بجا ہے، شہری علاقوں میں سائرن بجتا رہا۔ کویت کی میڈیا نے بھی خبر شائع کی ہے کہ پوری رات کویت کی ایئر فورس اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران سے آنے والے میزائلوں کو اور ڈرونز کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کو وال اسٹریٹ جرنل نے شائع کیا ہے، جو امریکہ کا اخبار ہے، کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات یہ دونوں مل کر ایران کے خلاف حملہ کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کیسے ایران کے حملوں کو روکنا ہے، ایران کو جواب دینا ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک نے کھل کر ایران کو دھمکی دے دی ہے کہ ایران کا ہم پر جو لگاتار حملہ ہو رہا ہے، پہلے امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہو رہا تھا اور اب ہمارے اثاثوں پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس حملہ کو مزید برداشت کرنے والے نہیں ہیں اور سعودی عربیہ اور UAE اس حملے کا جواب دے گا۔
डिप्लोमेसी की सतह पर, सफारती सतह पर पहले ही इन दोनों देशों ने और कतर ने भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। हालांकि कतर ने फिलहाल ईरान पर जवाबी हमला करने का कोई मनसूबा नहीं बनाया है। कतर का पहले एक स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें कहा गया कि कतर इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे कतर को जितना भी इस जंग में घिसटने की कोशिश की जाए। एक और बड़ी खबर है और खबर यह है कि अमेरिकी रियासत टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ है और ये धमाका इतना ज़ोरदार था, इतना ताकतवर था कि टेक्सास का ये पूरा एरिया जहां ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है धुआं में तब्दील हो जाता है, धुआं पूरा इलाका हो जाता है। इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ती है पुलिस को इस इलाका में, रास्ते को ब्लॉक किया जाता है, रूट को तब्दील कर दिया जाता है, किसी को वहाँ जाने नहीं जाता है। जो एयर क्वालिटी है टेक्सास की वो बदल गई है। इतना बड़ा धमाका था, पूरा इलाका धुएं में तब्दील हो गया है। और जिस ऑयल रिफाइनरी में ये धमाका हुआ है वो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरियों में से एक है, जहां रोज़ाना तकरीबन 4,35,000 बैरल तेल की पैदावार होती है, उसको रिफाइन किया जाता है। तो इतनी बड़ी ये ऑयल रिफाइनरी थी, उस पर टेक्सास में धमाका हुआ है। लेकिन ये धमाका कैसे हुआ? क्या बाहर से कोई हमला हुआ है, कोई मिसाइल आकर के गिरा है, कोई बम गिरा है, या इंटरनल किसी यूनिट के हिट हो जाने की वजह से, किसी और ख़राबी की वजह से धमाका हुआ है? इस बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई है। अमेरिका ने भी फ़िलहाल किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया है, अमेरिका ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं पेश की है कि ये धमाका क्यों हुआ है। बस इतना कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन और तहकीक जारी है कि क्या किसी यूनिट के हिट हो जाने की वजह से, गर्म हो जाने की वजह से धमाका हो गया, कोई टेक्निकल ख़राबी थी, या फिर बाहर से कोई धमाका हुआ है। उधर ईरान ने या किसी और देश ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, इस हमले को क्लेम नहीं किया है कि यह हमला उसने किया है। एक और ख़बर है और ख़बर यह है कि इराक़ के अरबील के इलाके में जो कुर्दों का इलाका है और जहां कुर्दों की एयरफोर्स, जहां उनका फ़ौजी अड्डा है, उस पर मिसाइल हमला हुआ है और इस हमले में 6 की हलाकत हो गई है, 22 ज़ख्मी है। इस हमले की भी किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली है कि इराक़ी मिलिशिया ने हमला किया है या ईरान ने हमला किया है, लेकिन हमला हुआ है, ये बात मीडिया में सामने आ चुकी है। उसके बाद वेस्ट बैंक से एक और तस्वीर सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि ईरान का एक मिसाइल इसराइल में जाता है और उसको इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की, तो मिसाइल का एक मलबा वेस्ट बैंक में जाकर गिरा, लेकिन उसके गिरने की वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो एक सुनसान इलाके में जाकर गिरता है और उसकी वीडियो बस वहां से आई है। कुछ लोगों ने ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया है। ईरान की IRGC ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक और अमेरिका के ड्रोन को IRGC ने मार गिराया है और उसकी वीडियो सामने आई है। और अब तक तकरीबन 50 से ज़्यादा अमेरिकी ड्रोन को IRGC ने मार गिराया है और ईरान ने यह साबित किया है, अमेरिका को जवाब दिया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, उसका मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। और ईरान ड्रोन को मार गिराने की वीडियो शेयर करके अमेरिका को ये बता रहा है कि हम अभी भी तुम्हारे फाइटर प्लेन को, तुम्हारे ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं, हमारी जो ताकत है अभी ख़त्म नहीं हुई है। उधर गैस और तेल का जो क्राइसिस है दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और अब यूरोप के मुल्कों ने शहरियों के लिए कोटा तय कर दिया है। जैसे यूरोप का एक देश है स्लोवानिया, वहाँ से खबर सामने आई है कि शहरियों के तेल या पेट्रोल लेने के लिए वहाँ की सरकार ने कोटा तय कर दिया है कि एक शहरी को जो कार चलाता है उसको एक दिन में इतना ही तेल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जिसकी पर्सनल कार है, जिसकी निजी कार है, उसको 50 लीटर पेट्रोल या डीजल पर डे दिया जाएगा और जिसकी टैक्सी कार है, जिसकी कमर्शियल कार है, कमर्शियल व्हीकल है, उसको रोज़ाना 200 लीटर पेट्रोल या तेल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि यूरोप के पास जो तेल या गैस आता है वो ज़्यादातर
स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ही होकर जाता है और वो कतर से जाता है, सऊदी अरब से जाता है, यूएई से जाता है और इन तमाम देशों से जाने वाला जो तेल है, गैस है या फर्टिलाइज़र है, जो कुछ है वो सब बंद है क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन नहीं हो सका। तो इसलिए सुल्वानिया ने अपने यहाँ कोटा तय कर दिया है और ख़बर है कि अगले दिनों में और भी कई देश अपने यहाँ कोटा तय कर सकते हैं। खुद हमारे देश भारत में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। 14 लीटर का गैस का जो टंकी आता था अब उसमें सिर्फ 10 लीटर ही गैस मिलेगा। पेट्रोल पंप पर अब भीड़ देखी जा रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कह दिया कि ये जो संकट है लंबा चलेगा, जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। कोविड के दौरान जिस तरह आपने आदत डाल ली थी उसी तरह की आदत अभी भी डाल लीजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा, उस पर तफसीली वीडियो मैंने बनाई है, उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि पूरा देश मायूस हो चुका है और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जल्दी खुलने वाला नहीं है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिकस्त मान ली है, हार मान ली है। उन्होंने यूरोप के देशों से, नेटो से अपील की मुतालबा किया कि आप हमारे साथ मिलकर इस जंग में हिस्सा लो और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कराने में हमारी मदद करो। लेकिन यूरोप के किसी भी देश ने अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया। नेटो ने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अब पसे पर्दा अमेरिका को नज़रअंदाज करके फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और यूरोप के बड़े बड़े ममालिक, उसके अलावा दूसरे ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी ट्रंप के साथ लड़ाई है, आप दोनों इस लड़ाई को कीजिए। मैं इस जंग में ट्रंप का साथ देने वाला नहीं हूँ, बल्कि आप हमारे लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दीजिए। हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपके ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठा रहे हैं, हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे मुल्क में जो क्राइसिस पैदा हो रहा है वो मत होने दीजिए। और ये पहली मर्तबा तारीख़ में ऐसा हो रहा है। अब तक अमेरिका जिस पर चाहता था हमला करता था और फिर अपने तमाम अलाइज को भी अपने साथ मिला लेता था, हमला शुरू करवा देता था। लेकिन ईरान के साथ इस जंग में कोई भी देश अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है, बल्कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली जैसा मुल्क भी अमेरिका से कह रहा है तुम इस जंग को खुद झेलो, हम इस जंग में तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। और वो बैक डोर से, बैक चैनल से ईरान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे लिए आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दो। खबर यह है कि तकरीबन दुनिया के 25 बड़े बड़े ममालिक ईरान के साथ बैक डोर से डायलॉग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिया भी उन देशों में शामिल है कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, हम अमेरिका को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, आप हमारे लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दो। और ईरान के लिए इन मुज़ाकरात के दौरान कई सारी शर्तें लगाई जा रही है। उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि आप खुलकर अमेरिका और इसराइल के इस हमले की मजम्मत करो। और सिर्फ मजम्मत करने से काम नहीं चलेगा कि ईरान में गैस या ऑयल की फैसिलिटी पर जो हमला हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, कंडम करते हैं, बल्कि नाम लेना होगा अमेरिका और इसराइल का, उसके अलावा कई और मुल्कों से। तो ये शर्त भी लगाई है ईरान ने कि वो इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुक़ को ख़त्म करे, इसराइल के सफ़ीर को मुल्क बदर करे, उसे वापस भेज दे ताकि मैसेज जाए कि दुनिया इस जुल्म और बर्बरियत में इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ी नहीं है। उसके अलावा कल से लगातार अमेरिकी सदर की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, जल्द ही कोई अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और ईरान ने अमेरिकी सदर के इन दावों को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है और अगर जंग बंदी होगी तो हमारी शर्तों के ही मुताबिक होगी। और ईरान की जो शर्तें हैं बहुत सख्त है। अमेरिका ने उन शर्तों को मान लिया तो अमेरिका की जिल्लत और रसवाई है। वैसे भी जब कल ही अमेरिका ने कह दिया कि उसने इस हमले को 5 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है और उधर ईरान ने कहा कि हमने कोई डायलॉग नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि अमेरिका ज़लील हो चुका है, अमेरिका इस जंग को हार चुका है, मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, जाइए और मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।